ईश्वर पवित्र महानाम को धन्यवाद दिए जे प्रभु आज पीपी म्यूजिक गस्पेल स्टूडियो माध्यम सेवा करने निमित्ते आम समस्त को आज अनुग्रह प्रदान करिसेंती एवं विशेष भाव में मत सुजोग मिल सर्वप्रथमे सेनाधिपति सदाप्रभुकर महापवित्र नाम को शतकोटी धन्यवाद दिए मध्य ये ऑनलाइन माध्यम उपस्थित प्रत्येक उपासक मंडली को बा दर्शक बंधु मान प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मुझे स्वागत करने संगे संगे मोर नमस्कार जनाऊँगी। प्रार्थना करवा प्रभु आज सुंदर सुजोग पर धन्यवाद देछु। तुम जे सत्य, तुम जे जीवंत, तुम जे पराक्रांत एवं तुम जे प्रेमिक, तुम आगमन द्वारा तार प्रकाश करछ। आम जे किसी सत्यता को बुझीपारू से प्रभु तुम आत्मा अभिषेक आम समस्त दियो। आज वाक्य माध्यम तुम्हें आम समस्त कथा कह जो उद्देश्य नहीं प्रभु तुम्हें स्वर्गस्थ परमेश्वर होई मध्य ए मनुष्य बेश जगत को ओह्लैसिल केवल आमको पापर दंडरू मृत्युजनक अवस्था रक्षा करने यह जब प्रत्येक बुझीपारे ग्रहण करें आशीर्वाद अधिकारी यहीपरि अनुग्रह कर। प्रार्थना श्रवण कर धन्यवाद दे प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मागुअछि आमेन। मु पुणी थे आपण मानक आज सुंदर समय धन्यवाद दूची। वाक्य मध्यक जीवा डिसेम्बर मासरे जेहेतु आम प्रवेश करूँ नित्यांत यही मास हूँ ख्रीष्ट जन्म जयंती मास एवं यही जन्म जयंती मासरे आम ख्रीष्ट जन्मदिन को ये पालन करूँ जे ईश्वर जे कि जगतर बा पृथ्वीर सृष्टिकर्ता धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए जे परमेश्वर होती आकाशमंडल सृष्टिकर्ता समस्त पृथ्वीर सृष्टिकर्ता एवं मनुष्यर सृष्टिकर्ता परमेश्वर से धर्मशास्त्र बाइबल निहमिया पुस्तक लिखा जाए तार 9 पर्व 6 पदरे केवल तुम्भे ही सदा प्रभु अट तुम्भे स्वर्ग और स्वर्गर स्वर्ग और तहिर समग्र बाहिनी पृथ्वी और तन्मध्यस्थ सकल वस्तु निर्माण करियछ और तुम्भे से सबूर स्थिति करुअछ और स्वर्गीय बाहिनी तुम्भको प्रणाम करती कारण से होउछन्ति एकमात्र सत्य जीवित पराक्रांत भयजोग परमेश्वर जहाँ समस्त स्वर्गीय बाहिनी पुणी समस्त सृष्ट वस्तु ताको प्रणाम करती। सेथिबाई मनुष्य को सृष्टि करथिले मनुष्य जेपरी तांकर सेवा करे तांकर प्रशंसा करे तांको प्रणाम करे यही उद्देश्य से मनुष्य को मध्य रचना करथिले। से प्रथम सृष्टि तांकर हस्तर निर्मित आदम और हवा को से सादृश्य निर्माण करथिले। उद्देश्य थिला सेमान जेपरी आपणार सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सेवा करती तांकर धन्यवाद करती एवं तांकर प्रशंसा गान करती। सेथिबाई परमेश्वर आपणार सादृश्य मनुष्य को सृष्टि कले एवं मनुष्य को देथिबा जो आज्ञा जे तुम्हें यह करिबो एवं यह करिबो नहीं यह प्रथम परमेश्वर आदम एवं हवा जहाँकर सृष्टि थिला जहाँकर हस्तर निर्मित बा रचना थिला से आदम एवं हवा से एक आज्ञा देथिले जो आज्ञा को ईश्वर आज्ञा को से पालन करि पारिले नहीं मात्र से अबाध्य हेले। ईश्वर आज्ञा थिला जदि तुम्हें आमर आज्ञा हेब तेबे आमे तुमर चतुर्थ पुरुष पर्यंत दया करी किंतु जदि तुम्हें आमर आज्ञा लंघन करिवो तेबे आमे तुमर नित्यांत दंडदाता परमेश्वर किंतु सेमाने परमेश्वर आज्ञा बदल रे ईश्वर आज्ञा को अमान्य कले अवज्ञा कले अवहेला कले सेथिबाई यही प्रकार अवज्ञा हेतु सेमानकठारे ईश्वर आशीर्वाद रहिला नहीं मात्र से माने पापर वशवर्ती होई अनंतकालीन मृत्युर अधीन हेले। जेहेतु आदम एवं हवा प्रथम मनुष्य भावे ईश्वर हस्त द्वारा निर्मित होइथिले से माने जे अनंतकाल मृत्युर अधीन हुंतु यह स्वर्गस्थ परमेश्वर इच्छा कले नहीं मात्र सेमानकु उद्धार करिया निमित्त एक योजना प्रस्तुत करिथिले जो योजना क्रमे ईश्वर चाहिथिले निश्चय ए प्रकार पापर जो विनाश अच्छी बा अनंतकालीन मृत्यु जेपरी आदम हवा रक्षा पारे पारती किंतु ता केबे हेले संभव नुहे जे पर्यंत अपराध मार्जना न होइछि। अपराध मार्जना हेबार एकमात्र माध्यम होछि जे एक रक्तपात बा एक रक्तर माध्यम रे जेतेबेले गोटे रक्त पातित हुए से रक्त माध्यम पाप क्षमा हुए। सेथिबाई तत्कालीन समय मशाक समय एक रक्तपात बा जो रक्तर माध्यम थिला जे तत्कालीन समय महाजाजक माने मेष वृष बा पक्षी बा काप्ता बा घुघुर
ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବଳି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବଳିର ରକ୍ତକୃତ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା ସେଇ ରକ୍ତକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ବଳିରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଥରକୁ ଥର ଏହି ପ୍ରକାର ପାପ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କ୍ରମେ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ବଳିକୃତ ମେଷସାବଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯେଉଁ ନିଖୁନ୍ତ ବଳିକୃତ ମେଷସାବଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତକୁ ରଚନା ଯିଏ କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ପ୍ରଥମ ଯୌନ ତାର 4 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆଜି ଲେଖାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆଜିର ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମ ଯୌନ 4 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା ଠାରୁ ପ୍ରଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଧନୀ ଠାରୁ ଗରିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉଚ୍ଚ ଠାରୁ ନିଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମ୍ରାଟ ଠାରୁ ନିରକ୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ, ତିମୋଥୀ ଜଣେ ଯୁବା ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 1 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଏହା ସର୍ବଦା ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପାପୀ କିଏ? ଆଦମିକ ପାପର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାନ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ମାତାର ଉଦରରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାପର ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ ଯେ ପାପରେ ମୋ ମାତା ମୋତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ସେଥିପାଇଁ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପାପର ଯେଉଁ ବଳ, ପାପର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାରଣ ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବଦା ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ହଁ, ଏହା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଆଜି ଅନେକ ଏହି ଗଭୀର ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମଳିତ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ଏହି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ଭାବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେଇ ପ୍ରେମ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ମହିମା ତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ବେଶରେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଏହା ଯେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ ଅନୁଗ୍ରହ, ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ବେଥେଲିହେମର ଗୁହାଳକୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୁକ 2 ତାର 10 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନେ କହିଲେ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୁସମାଚାର ମୁଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଅଛି। ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୁସମାଚାର, କାରଣ ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କ୍ଷମତା ଅଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦାୟ
पृथ्वी तांकर प्रशंसा गान करे तांकर महानता को प्रकाश करने जे दाऊद कहले तुम्हें वस्त्रपुरी दीप्ति परिधान करिएछ तुम्हें चंद्रताप परी आकाशमंडल विस्तीर्ण करिएछ तुम्हें जलराशि पर अपना कोठरीर कड़ीखाष्ट पकईछ तुम्हें वायु को अपना दूत कर तुम्हें मेघमाल को अपना रथ कर तुम्हें अग्निशिखा को अपना परिचारक कर पुणी तुम्हें जिते रब उच्चारण कर से आकाश में जलराशि शब्द हुई यही प्रकार आश्चर्य परमेश्वर तुम्हें से मोर प्रिय मैंने ये आश्चर्य परमेश्वर स्वर्गस्थ परमेश्वर आपना को नत कले आपना को नम्र कले मनुष्य भाव में जिते ये जगत जन्म हेले से स्वर्गदूत कहले ये हूँ समग्र जगत निमंते समस्त निमंते एक आनंददायक सुसमाचार कारण प्रथम जौन 3 पर्व 5 पद लिखा जाए से पाप बही नहीं जावाई प्रकाशित हेले सतरे पाप बही नहीं जावा गोटे भारी गुरुतर विषय मनुष्यर पाप अन्य कौन विषय क्षमा हो पारे ना केवल प्रभु जीशुंकर रक्त द्वारा यह क्षमा होबार केवल एकमात्र पथ जे एकमात्र से व्यक्ति स्वर्ग आगत जे कि पापर क्षमा करने को सक्षम अटंती से संबंध में एवरी मान पुस्तक 7 पर्व 26 पद लिखा जाए जे तांकर रक्त हूँ पवित्र निष्कलंक निर्दाग निर्दोष पापी मान ठार पृथकीकृत पुणी आकाशमंडल पर उच्चीकृत कारण तांको लक्ष्य करी जोहन कहले यही हूँ ईश्वर मेष शावक जे कि जगतर पाप बही नहीं जाती हाँ मोर प्रिय मैंने से ईश्वर मेष शावक जीशु को ये आख्या देले कारण जीशु जो जगत को आसिले से मनुष्य रूप नेले सीना किंतु आपना को नत कले आपना को नम्र कले आपना को दीन कले से पाउल कहले जे से आपना को दीन वेश धारण कले जगत रे जन्म ग्रहण कले दीन वेश हूँ निजक से शून्य कले अर्थ हूँ आपना को नत कले से जो कृष को जाऊँगी प्रायश्चित साधन करने जाऊँगी से धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए जे से दाढ़ी उपाड़ा लोक मान प्रति आप गाल पातिदेले प्रहारक मानक प्रति आप पिठी पातिदेले अर्थात से नीरव रहिले केबे निजर मुख खोलिले नहीं से ताकू सही नेले एवं क्रूसर जो मैंने बद्ध कले से क्षमा देले से प्रेम कले एवं ये महत् विषय जनवा द्वारा मोर प्रिय मैंने से जो शून्य होते से सेवा पाइबा नुहे सेवा करने आसते यह से क्रूस पर प्रकाश कले जदियो से दिन जेरुसलेम रे तांको क्रूसरे चढ़ाई पड़ता जीवित लोक मैंने क्रूसरे हत्या कले मृत्युभोग से कले किंतु मोर प्रिय मैंने धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए जे से मृत्युवरण कले सीना किंतु से जिते कबरशाही हेले तृतीय दिन रे बा तृतीय दिवस रे से मृत्यु को जय करी से उत्थित हेले से पुनरुत्थित हेले जार निगूढ़ विषय पाउल बुझे प्रथम कहते 15 अध्याय जे आमे समस्ते जिते शेष तुरीदिन हम जिते प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वितीय थर आसबे से आम समस्ते परिवर्तित हो आमको समस्त को से दिन अक्षयतार वस्त्र अमरता वस्त्र रे परिधान होगा पड़ो कारण अक्षयता वस्त्र बिना अमरता वस्त्र बिना रक्त मांस शरीर नहीं केबेले स्वर्ग राज्य प्रवेश करि पारे नाही से अमरता वस्त्र बा अक्षयतार वस्त्र रे से जिते उत्थित हेले मोर प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट से पुनरुत्थान शक्ति द्वारा से ताकर शिष्य मान देखादेले से शिष्य मैंने कहले जे आम समस्ते प्रत्यक्ष होम समस्त को से प्रत्यक्ष होगा देते अन्न मान प्रत्यक्ष होगा देना मात्र ईश्वर से प्रभु जीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जीवित एवं मृत मान विचारकर्ता होगा निमंते जे नियुक्त करियछंती से आमको प्रत्येक जन को साक्ष्य देवा निमंते आज्ञा देले आमे से सबुर साक्षी हाँ मोर प्रिय माने जो जीशु जगत को आसिले जे जगत रे पाप बही नहीं गले जे जगत रे परित्राण साधन कले जे पुनरुत्थित हेले से ही केवल कहते जे से पुनर्बार आसबे कारण स्वर्ग मर्त्य पाताल पर क्षमता जदियो से मृत्युभोग कले जदियो से कबर दिगला मात्र से शास्त्र लिखा जाए जे से कबर प्राप्त होता समय से मृत्युभोग जदियो करथिले किंतु आत्मारे जीवित हेले कारण से धनवान रो संगी हेले से मृत व्यक्ति मानक जाए से समय प्रचार कले जो मैंने आदम ठरू जीशु ख्रीष्ट प्रायश्चित होगा पर्यंत मृत्युभोग करते से जब परित्राण पाती शास्त्र लिखा जाए यही 2 दिन जो कबर मध्य थिबा समय आत्मारे जीवित होई से मृत व्यक्ति मान प्रचार करते कारण से पाताल पर क्षमताधारी मोर प्रिय माने स्वर्गर मुकुट को से काढ़ी देते कंटार मुकुट पिंधे ओल्लै आसिले मर्त्य को कारण स्वर्ग पर क्षमता मर्त्य पर क्षमता मोर प्रिय माने पाताल पर क्षमता मर्त्य मृत्यु पर क्षमता
କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କଲେ। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଶୈତାନ ନାହୁଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତାର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ। ଏହାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 1 ପର୍ବରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଲୋପ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଜୀବନ ଅମରତାକୁ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ସୁସମାଚାରର ଜଣେ ସେବକ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ହେଉଛି ସୁସମାଚାର, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରିଅଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଯାହାର କ୍ଷମତା, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଯାହାର କ୍ଷମତା, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ପରେ କ୍ଷମତା, ସେହି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ କହିଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୁସମାଚାର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷପାଳମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଯିଏ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ସେ କେବଳ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏହି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ, ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଅନନ୍ତକାଳର ସେଇ ନରକର ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହା ହେଉଛି ଶୁଭ ସମାଚାର, ଏହା ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତିତସ୍ ତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆପଣର ଦୟା ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରଖ୍ୟାନ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ଉଚ୍ଚ ହେଉ କି ନିଚ ହେଉ, ଧନୀ ହେଉ କି ଦରିଦ୍ର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଭାଷାବାଦୀ, ଜାତିବାଦୀ, ଗୋଷ୍ଠୀବାଦୀ ହେଉ, ସେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଉ କି ନିରକ୍ଷର ହେଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଏହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୋର ପାପକୁ ସେ ଆପଣା କ୍ରୁଶରେ ବୋହି ନେଲେ, ମୋର ପାପର ଦଣ୍ଡକୁ ସେ ନିଜ ଶରୀରରେ ବୋହିଲେ, ଏହି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତେବେ ପାଉଲ ତିତସ୍ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରଖ୍ୟାନ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଜାଗତିକ ଭାବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଥରେ ମାତାର ଉଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରଖ୍ୟାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପାଉଲ ତିତସ୍ ମଣ୍ଡଳକୁ ଏହି ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ସମାଚାର ହେଉଛି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସମାଚାର, କାରଣ ସେ ଜଗତକୁ ଏହି ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 3 ପଦରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେହି ସ୍ଥାନ ରହିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନି ଯିବି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭରସାଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବାର ସମୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିନ କାଳ ମାସ ଲେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସେ ପୂର୍ବ ସୂଚୀ ଘଟଣାମାନ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ହେବ, ଜାତିବାଦୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଂସା ଆସିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତି, ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଉଠିବ, ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା କରିବେ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ନିନ୍ଦିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବର ସମୟ, ଏହା ନିଜେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣାବଳୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଗମନ ହେବାର ବିଷୟ, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ଥରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ହେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତ୍ରରେ, ଏକ ଅମରତାର ବସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଆସିବେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ବାହିନୀ ସହିତ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହେଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଅକ୍ଷୟତାର ବସ୍ତ୍ର, ଅମରତାର ବସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିତାନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଶୁଭ ସମାଚାର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଯିଶା 35:10 ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଶୋକର ବିଷୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଶା 60:20 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମର ଶୋକର ସେଦିନ ଶେଷ ହେବ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କେବଳ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥଳ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ରୋଗ, କଷ୍ଟ ବା କ୍ରନ୍ଦନ ବା ଦୁଃଖ ବା ଶୋକ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବା, ନିତାନ୍ତ ସେହି ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। କାରଣ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ବେଥେଲେହମରେ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶରେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପରିଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ନିଜକୁ
କୋମଳ ହୃଦୟ, ଦୟା, ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର। ଏହିପରି ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ସହଭାଗୀ ହେଉ, ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ଭେରି ମେରି କ୍ରିସମସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ଭେରି ହାପି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ଆମକୁ କଥା କହିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମର ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରି ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରିବା, ତୁମେ ଯେ ଜଗତକୁ ଆମକୁ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ, ଏହି ବିଷୟ ଯେପରି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି, ଏହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ କର। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। କେବଳ ତୁମ ନାମ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରିଛି ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। Hello everyone, PP Music Gospel Studio invites you all in the world of gospel music. Subscribe PP Music Songs YouTube.